स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। गंदगी की जगह रंगोली, कमिश्नर अहद राम का संकल्प। बीजापुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए महानगर पालिका कमिश्नर ने नया तरीका ढूंढ निकाला है, जिसके चलते रास्तों और ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास कूड़ा करकट और गंदगी से पाक करने के लिए पालिका की ओर से रंगोली अभियान शुरू किया गया है। शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए कमिश्नर ने जनता से अपील की है कि पालिका की ओर से कुल 52 कचरे के वाहन हैं जो रात में भी कचरा उठाने का काम कर रही हैं। मैंने पौर कार्मिकों और 4 इंजीनियरों को एडिशनल चार्ज दे रखा है। स्वच्छता से संबंधित कामों के लिए जागरूक जाता चलाकर जनता को स्वच्छता का संदेश भी दिया है, जो स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है, कहा कमिश्नर अहद राम ने। ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಲಾಕತ್ತೀರಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮನೆಗೆ ತಂದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಕಸ ಹಾಕಬಾರ್ದಂತೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ। आज बीजापुर शहर में जो है क्लीन सिटी के साथ साथ ग्रीन सिटी के साथ साथ क्लीन सिटी करने के लिए भी महानगर पालिका पूरी कोशिश कर रही है। यानी जहाँ शहर को जहाँ पर कचरा फेंकने के लिए लोगों को मनाही की गई, लेकिन लोग जो है नहीं मान पा रहे हैं। लेकिन इस वजह से महानगर पालिका ने एक रंगोली अभियान शुरू किया है और जहाँ कचरा हमेशा जो गिरता है वहाँ पर क्लीन करके रंगोली डाला जाता है ताकि लोग यहाँ पर कचरा ना फेंकें। महानगर पालिका के सिब्बंदी हो या उनके जिम्मेदार हो, ये कोशिश कर रहे हैं कि सुबह सुबह जो है हर एरिया में और ख़ासकर जहाँ पर मोनूमेंट्स हैं, जामिया मस्जिद है, बड़ी कमान है, इब्राहिम रोज़ा है, गोल गुंबद है, वहाँ पर जो है सफाई का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। सुबह 6 बजे से महानगर पालिका के कर्मचारी जो है रंगोली अभियान शुरू किए हैं। क्या क्या व्यवस्था के यहाँ पे ये जो है सब ये नया जो इनोवेशंस है, हमारे कमिश्नर सर डॉक्टर अहद राम सर जो है नए तरीक़ों से जो बीजापुर को क्लीन करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम सब का स्टाफ जो है वो मोटिवेट कर रहा है करने के लिए, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे। और जो है हम रात में 8 बजे से 10 बजे तक कमर्शियल प्लेसेज जो होटल्स हैं, बेकरी हैं, जो शॉप्स हैं, आज से हम जो है रात में 8 बजे से 10 बजे तक हमारे महानगर पालिका के डोर टू डोर कलेक्शन गाड़ियों से कचरा ले रहे हैं। ये रात का 8 बजे तक उससे जो है हमारे शुरू में एक अभी जो हम देख रहे हैं 20 से 30% का कचरा कम हो रहा है। तो किसी भी दिल्ली में जो दुकानों में जनाब में बंद करके जाते रहते थे वो बाहर चढ़ के जाते थे, वो जो है ना हम ही 8 बजे से 10 बजे तक कलेक्शन कर रहे हैं। तो अक्सर देखा जा रहा है कि जो कमर्शियल पॉइंट जहाँ पर भी हैं, कमर्शियल जहाँ पर दुकानें हैं या होटल्स हैं या वहाँ पर उन्होंने जो है रात में जो बंद करते वक्त जो कचरा है वो फेंकते थे, लेकिन महानगर पालिका ने विशेष व्यवस्था किया है कि रात में भी जो है उनकी गाड़ियाँ कचरा कलेक्शन के लिए घूम रहे हैं। और इनके कहने के मुताबिक जो कमिश्नर जो हैं, कमिश्नर का बहुत बड़ा योगदान है और ये तमाम चीज़ें उनकी यही कोशिश है कि बीजापुर सिटी को जो है हज़ारों लोग रोज़ाना टूरिस्ट आते हैं और उन्हें चाहिए कि जो बीजापुर शहर है वो पूरी तरह से साफ़ सुथरा नज़र आए। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।
ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓದ್ಬೋದು ನನಗೂ ಆಗ್ಯಾತವ ಇಷ್ಟ तो शहरी बीजापुर के जो है मनगोली रोड जो टेकड़े के लिए यहाँ पर भी जो है गार्बेज पॉइंट था। कई सालों से लोग यहाँ पर कचरे का अंबार लगाते थे, लेकिन महानगर पालिका से यहाँ भी जो है रंगोली अभियान के तहत रंगोली डाला गया है और इससे लोग यहाँ के मोहल्ले के लोग काफ़ी खुश हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। ಇದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ರಂಗೋಲಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದಿನಾಲೂ ಬಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಇಲ್ಲ. ಕಸ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರು ವಾರ್ಡ್ನವರು ಇತರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ನಿಂತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೂ ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇದು ರಂಗೋಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ ಇದು ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಸ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಇಡಬೇಕು. ಯಾರು ನಾನೇ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕಸ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಕಕತ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಇದ್ರೆ ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹುಳ ಅದು ಆಗಿ ಹೊಲಸಾಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಡ್ಡ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಸಹಕಾರ यहाँ पर आपने देखा कि काफ़ी लोग खुश हैं यहाँ पर जो रंगोली अभियान शुरू है, लेकिन हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि हमारे नगर को, हमारे घर को, हमारे मोहल्ले को हम स्वच्छता रखें, साफ रखें। ये जो महानगर पालिका वाले जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। लेकिन क्या है, इधर गंदगी होने की वजह से जो बीमारी फैल रही थी। अभी जो महानगर पालिका वाले कमिश्नर साहब जो ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है, इधर के पूरे लोग बहुत खुश हो रहे हैं। मुन्सिपालिटी वाले आते हैं, जरूरत सुबह होते रहते काम दिन करते हैं। ये जो लोगों का दिल बहुत खुश हो रहा है। मेरा नाम दादा फिर बागना है। महानगर पालिका के ये रंगोली अभियान के तहत जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो सफाई का काम शुरू है, यहाँ पर स्पॉट पर टेकड़े गली में जब हम पहुँचे तो यहाँ पर रंगोली का अभियान शुरू था। गार्बेज पॉइंट जो यहाँ पर है वहाँ पर रंगोली डाली जा रही है और लोगों को स्वच्छता रखने की सलाह दी जा रही है। जगदीश साहब जो एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं महानगर पालिका के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करें। ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ 2 ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 225 ಹಾಗೂ 275ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದ ಒಂದು ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವಲ್ನರಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಿದೆ, 50ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿಂದ 5 ಜನರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನೋಡೋದು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಲಿ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಸೈಡ್ನ ಕಸ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಗೋಡೆ ಹಾಕೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಸೈಟು ನಿಮ್ಮ ಸೈಟೇ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಗಾಡಿ ಬರೋವರೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಯ್ದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ಬೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ 275 ರ್ಯಾಂಕಿಂದ 100ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವುದು ಯಾವುದೂ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ,
ಯಾರೂ ಕಸಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೆಲ್ಲಬೇಡ್ರಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಾನಂದಗಳಾದ್ರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ವಿಜಯಪುರ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು. ಮೊನ್ನೆ ಮೋದಿ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅದನ್ನು ಅಂತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಗರ, ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕು ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ವಾಸ ಅದು ಮನುಷ್ಯಾಗ ಇದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. ಇದು ಚಲೋ ಅಲ್ಲ, ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ 4 ದಿವಸ ಹಿಂಗ ರಂಗೋಲಿ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗ್ಯದ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಡೆದದ್ರ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಈಗ ಮೊದ್ಲಿನಂಗ ಜರ ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಚಲೋ ಆಗ್ಯದ. ಈಗ ನಾವ್ ಓಣಿ ಕಡೆನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಇಡ್ರಿ. 4 ದಿವಸ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕದ್ ಬರ್ರಿ, ಆಯ್ತು ಮುಗೀತ್. ನಾ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇದು ರಂಗೋಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆದವ್ರಿ? 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ. ದಿನ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಮಂದಿ ಕಸ ಬಿಡಂತೇಳಿ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ್ರಿ ಕಸ ಯಾರು ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮನೆ ಕಸ ಏನಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಸಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು. ಗಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದು ಒಬ್ಬರು ಗಾಡಿ ಮನಿತನೇ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ. तारीखी शहर बीजापुर के महानगर पालिका के कमिश्नर रहे डॉक्टर अहोद राम, जो हाल ही में महानगर पालिका के कमिश्नर बनकर शहर बीजापुर में आए। और अभी जो है पिछले एक हफ्ता हुआ है कि आपने जो है एक और एडिशनल चार्ज संभाला है असिस्टेंट कमिश्नर का। सबसे पहले तो हम बी न्यूज़ नेशन की ओर से आपको बधाई देते हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बी न्यूज़ नेशन की ओर से बधाई हो। तो सर, आपने कमिश्नर होने के साथ साथ एक और एडिशनल चार्ज, जो असिस्टेंट कमिश्नर का चार्ज आपने संभाला है, तो इस ताल्लुक से जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತನಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇತ್ತು. ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ಗಳ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಲ್ಲಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬರೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ವಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅವರಿಗೆ 4 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಡಿಷನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಜಾಥಾಗಳ ಮೂಲಕ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿಜಯಪುರ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಜಯಪುರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಇಂತಹ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 7:30ಯಿಂದ 10:30ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ನೈಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಚೆಲ್ಲುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರಂಗೋಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ
ಒಂದು ಕಡೆ ಕಸ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕಸ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರತಿ ಈ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 52 ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿದೆ. ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಸಕ್ಕೆ ರೋಡಿಗೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಗೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಈಗ ತಪ್ಪಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ನಮಗೆ ಕಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳು ಬರ್ತದೆ, ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಸವನ್ನು ತಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಅದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಸ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಗಲೀಜಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದು ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಜಾಥಾಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು AC ಬಿಜಾಪುರ ಚಾರ್ಜ್ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಇದು ಯಾವಾಗ 12ರಿಂದ 17ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ, ರವಿವಾರವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 853 ಕಡತಗಳಿತ್ತು ನಾನು 12ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದಾಗ. ಇವಾಗ ನಾವು 17ನೇ ತಾರೀಕು 18ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಧಾರಣ 480 ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು, 480 ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ರವಿವಾರವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮನವಿ ಇಷ್ಟೇ, ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಜಯಪುರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ಏನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಂತೀರಿ, ಡ್ಯಾಬ್ರೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ರಂಗೋಲಿ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದು ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಇದೆ. ಈ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ? ಇದು ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರವರ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಹೊರಗೆ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಜನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿದ ಕಡೆಗೆ ಜನ 100% ಕಸ ಚೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅವರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅವರವರು ರಂಗೋಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತುಳಿದು ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಪವಿತ್ರತೆ. ಸೊ ಈ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಸ ಚೆಲ್ಲುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೇಕಡೆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆನೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಹಾಡ್ ಖಾನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಮುಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 5 ನಂಬರ್ ಶಾಲೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮರಾಠ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡೋಣ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದಾವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ದಿನಾಂಕ 13/1/2019. ಸ್ಥಳ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನ, ಮನುಗುಳಿ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8970333944, 8792092220, 8123288852 ಮತ್ತು 9980370157. ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಮನುಗುಳಿ ರಸ್ತೆ, ಅಲಿ ಮಸೀದ್ ಹತ್ರ, ವಿಜಯಪುರ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಬಾಪ್ಪ
और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।